منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا أيها المشتاقون إلى رؤية جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. وبارك عليه. يا من يخطب وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا رب
يا ربي حفظانك وأمانك يا ربي واسكننا إلينا يا ربي جعلنا من عدمه يا ربي وارزقنا شهادة يا ربي حفظنا في السعادة يا ربي واغفر كل مسلم يا ربي وفي كل مذنب يا ربي صل على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم يا رسول الله سلام عليك يا رسول الله
مثل زين العابدين علي وابن البقيع غير ولي والإمام صادق العابد وعلي الدين العلا اليقين
شافعنا غوث وعون به الإحسان والكرم هادي الأنام حبيب الله شافعنا غوث وعون به الإحسان والكرم هادي الأنام وأصبح الكون مسرورا بطلعته وأصبح الكون مسرورا بطلعته وأصبح الكون مسرورا بطلعته والأرض تزهو به والبيت والحرم تقول آمنة في يوم مولده 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 جاء السرور لنا والفضل والنعم صلى عليه إله العرش ما طلعت شمس وما لا ثور الفجر يبتسم اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة الله ما لاحت كواكب على عمد خير مراكبا نجائب على عمد خير مراكبا نجائب صلاة باسم الحبائب
طربا كما وإلا فإنك في طريق الحق كئيب صلاة تلك القبة
فاهتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله سبحان الله الحمد لله ولم تزل أمه صلى الله عليه وسلم ترى أنواع من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بحق بإذن رب الخلق وضاعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم طلع البدر علينا من ثنيات الوداع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله دار البدر علينا من ثنيات الوداع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع كن شفيعا يا حبيبي يوم حشر واجتماع داع البدر علينا من ثنيات الوداع داع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع ربنا صل على من على في خير البقاع واسبل الستر علينا يا مجيبا كل داع ربنا صل على من على في خير البقاع واسبل الستر علينا يا مجيبا كل داع مجيبا كل داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع رسول الله مرحبا
مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسيني مرحبا يا مرحبا مرحبا يا حبيب الله تجليت لقلبي مصبرا دون قناعي قد تجليت لقلبي مصبرا دون قناعي مرحبا يا نور عيني مرحبا جاد الحسيني مرحبا يا نور عيني مرحبا جاد الحسيني مرحبا مرحبا يا حبيب الله على إشك جمالي طبع الله طباعي وعلى إشك جمالي طبع الله طباعي ولبسنا سبع زين بعد تلبية رضاعي ولبسنا سبع هذا النبي الكريم وآله وصحبه وسلم على منهجه القويم
اجعلنا من خيار أمته واسترنا بسير حرمته واسترنا بأبدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مده ونصرته واهنا متمسكين بسنته وطاعته وامنا على حبه وجماعته اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول ما يدخلها وأنزلنا معه بكسورها فإنه أول ما ينزلها وارحمنا يوم يصفى للخلائق فترحمها وارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه كدرسنا اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء توبة ذنوبه وسترت برداء المغفرة عيوبه اللهم إنه كان معنا في سنة إخوان منعهم القضاء عن الوصول إلى مثلها فلا تحرمهم من ثواب هذه الليلة وفضلها اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح يبقى على ممر الدهور اللهم اجعلنا لآلائك الذاكرين ولنعمائك الشاكرين وليوم لقائك من الذاكرين وأحينا بطاعتك مسؤولين وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتون ولا مخذول واختم لنا منك بخير أجمعين اللهم اغفرنا شر الظالمين اللهم اغفرنا شر الظالمين اللهم اغفرنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا في يوم القيامة مقاما رفيعا اللهم اسقنا من حوض نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وآله وسلم شربة هنيئة لا نجمع بعدها أبدا واسترنا تحت لوائه غدا اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولمن أجر هذا الخير في هذه الساعة ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء من والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين صلى الله ربنا نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وصلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Langsung ah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا.
ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa imamil ghuril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita cintai dan kita taati para habaib, para alim ulama. Alhamdulillah pada malam ini banyak para habaib dan guru-guru kita hadir bersama kita, khususnya Al-Habib Helmi Barakbah, Al-Habib Salim Al-Haddar, Al-Habib Abdurrahman bin Agil, ada guru Syaukani, ada guru Junaidi, ada guru Husyairi Abdi dan juga Nurmansyah, serta semua para tokoh dan para tetua serta saudara kami kaum muslimin kaum muslimat yang berbahagia. Wabil khusus keluarga besar daripada almarhum Al-Hajj Guru Abdul Wahid. Semoga apa yang telah kita laksanakan pada malam ini dari pembacaan maulid dan tahlil, Allah berikan berupa hadiah dan pahalanya untuk almarhum, sehingga beliau dilapangkan makamnya, dijadikan raudhah min riyadil jannah, diampunkan dosa-dosanya, dan semoga putra-putrinya dan juga keluarga besarnya diberikan ketabahan dan diberikan keberkahan di dalam apa yang ditinggalkan, dan semoga Allah Ta'ala menjaga mereka pada fitnah hidup dan fitnah kematian, serta kita semua yang ikut mendoakan semoga kita mendapatkan berkah daripada seorang guru, berkah daripada seorang yang pernah memimpin di tempat ini, yang dikatakan oleh Nabi SAW, satu hari saja daripada hari pemimpin itu sama seperti beribadah selama 60 tahun namanya. Semoga kita mendapatkan barokahnya sehingga insya Allah kita pulang ke rumah masing-masing dalam keadaan semua hajat kita dikabulkan, dosa kita diampunkan, pahala Allah berikan sebanyak-banyaknya, dan keberkahan Allah tuangkan untuk kita semuanya. Dan semoga kita yang sakit Allah sembuhkan, terutama penyakit hati Allah hilangkan, dan semoga kita semuanya tidak keluar dari tempat ini, tidak beranjak dari tempat ini, kecuali semuanya diberikan anugerah yang terbesar daripada Allah Ta'ala, yaitu anugerahnya kepada hambanya berupa panjang usianya, sehat badannya, dimudahkan segala urusannya, banyak harta bendanya, dan bahagia dengannya, tidak ada hisab di akhiratnya. Kemudian setelah cukup bermodal untuk berjumpa dengan Allah Ta'ala, meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam ini rangkaian acara yang kita lewati tadi, dari pembacaan maulid, begitu pula tahlil untuk 100 hari daripada almarhum, merupakan sebuah anjuran daripada
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senang, gembira, bahagia dengan Nabi sudah sepatutnya, sesuai dengan firman Allah Ta'ala, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah wahai Muhammad kepada seluruh umatmu, hendaknya mereka itu berbahagia dengan karunia Allah berupa kita menjadi umatnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sebagai Nabi kita semuanya, itu adalah karunia yang patut untuk disyukuri, yang patut untuk kita bergembira dan berbahagia karenanya, melebihi daripada bahagia kita terhadap apapun yang pernah membahagiakan kita. Kalau kita pernah mendapatkan dunia yang baru, atau kita menempati rumah yang baru, atau kita baru membeli mobil yang baru, bahagianya luar biasa. Tapi harusnya bahagia kita di bulan ini melebihi daripada bahagia kita pada saat bahagia tatkala kita mendapatkan dunia. Itulah maksud dari firman Allah Ta'ala, khairun mimma yajma'un, lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan dari dunia, masih lebih baik. Bergembira dengan Nabi Muhammad merupakan sebuah kemuliaan. Baik bergembira dengan kita baca maulid, bergembira dengan kita bersedekah untuk Nabi Muhammad, bergembira dengan kita membaca salawat sebanyak-banyaknya, bergembira dengan kita membaca sejarahnya, itu semuanya merupakan ungkapan gembira kita dengan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, kalau manusia biasa setelah meninggalnya baru dihauli, dan itu pun setelah berlalu 1 tahun. Tapi kalau Nabi kita Muhammad SAW bukan dihauli, tapi hari kelahirannya yang diperingati. Kenapa demikian? Karena dari mulai hari kelahirannya Nabi sudah tampak kemuliaan-kemuliaannya. Terutama pada hari ini tanggal 12, tepatnya 1400 tahun lebih yang lalu, telah terjadi suatu kejadian yang sangat luar biasa. Kejadian sangat fenomena, kejadian yang menggemparkan dunia, di mana para dukun-dukun pada saat itu malam itu nggak bisa tidur, karena mereka itu menjadi gaduh karena terjadi pada malam itu sesuatu yang beda dengan malam-malam sebelumnya. Ada api daripada agama Majusi yang menyembah api, sudah menyala apinya itu selama 1000 tahun, tiba-tiba pada malam kelahiran Nabi SAW itu padam. Balkon, beberapa balkon dan tiang daripada singgasana Raja Persia yang pada saat itu menguasai dunia itu sampai runtuh tanpa ada sebab. Begitu pula yang namanya patung-patung yang paling besar sampai yang paling kecil yang ada di dalam Ka'bah itu semua beruntuhan tanpa ada sebab. Semuanya itu Allah tampakkan untuk apa? Kemuliaan daripada kelahiran seorang kekasih, seorang manusia yang paling mulia, yang karenanya kita semua menjadi umat yang paling mulia. Memang kalau kita tidak tahu sejarahnya, nggak mengerti sejarahnya, cuma dengar maulid saja dibacakan oleh Guru Junaidi tadi, ya nikmat sih. Bahkan kami sendiri datang ke sini lebih dahulu, bukan pada waktu setelah qiyam, karena ingin mendengar suaranya dan grupnya yang indah itu bacaannya, masya Allah, enak. Tapi kalau nggak ngerti artinya ya percuma, kita nggak bakal bertambah cintanya. Harusnya kita baca sejarahnya, kita mengenal akan sifat-sifatnya, bentuk tubuhnya, bagaimana wajah gantengnya, bagaimana sifat akhlaknya. Itu kalau kita mengetahuinya, kita mempelajarinya, kita membacanya, tidak ada seorang pun di antara kita pasti setelah itu akan cinta kepada Nabi Muhammad. Nggak ada satu orang pun di dunia ini, baik itu pejabat maupun pengusaha, orang kaya yang mempunyai andil dalam kemuliaan kita, memberikan kontribusi kebaikan untuk kita di dunia ini lebih daripada Nabi Muhammad, tidak ada. Orang yang paling cinta pada kita bukan orang tua kita, bukan pasangan kita, bukan sahabat kita, bukan guru kita, tapi Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga Sayyidina Abdurrahman Ad-Dibai beliau mengatakan terkait dengan apa yang harus kita balas dan bagaimana kita membalas jasa Nabi kita Muhammad SAW. Seumpama kita dari mulai lahir kita bersujud di atas api kepada Allah Ta'ala, maka itu semuanya tidak bisa membalas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita karena kita sudah terlanjur sebagai umatnya Nabi Muhammad. Sebagaimana tadi katakan, kenapa Nabi Muhammad itu menjadi Nabi yang terakhir? Berarti Nabi yang 124.000
Nabi yang ke-124.000. Nabi Isa, Nabi yang ke-123.999. Nabi adalah yang paling dekat dengan Nabi Isa, cuma beda 500 tahun. Tapi lihat bagaimana Nabi adalah seorang Nabi yang terakhir dari jumlahnya Nabi yang 124.000. Dari mereka 313 Rasul. Pertanyaannya yang harus kita tanyakan pada diri kita masing-masing, kenapa kok sampai banyak Nabi itu? Begitu banyak Rasul itu, sampai 124.000 Nabi, 313 Rasul. Kenapa bukan satu saja? Nabi Muhammad saja paling afdalnya Nabi, paling utamanya Nabi. Atau Nabi Adam sebagai Nabi yang pertama, atau Nabi Ibrahim, atau Nabi Nuh dan sebagainya, sebagai para Nabi-Nabi ulul azmi. Tapi kenapa sampai sekian banyak? Karena itu semuanya Allah takdirkan dan Allah ciptakan karena rahmatnya Allah kepada kita. Kenapa demikian? Apa kaitannya rahmat Allah dengan kita dan pengutusan para Nabi dan Rasul untuk kita semuanya? Manusia itu tidak ada bedanya dengan binatang sebelum turunnya para Nabi dan Rasul. Artinya manusia itu makhluk hidup, makhluk yang mempunyai otak, makhluk yang bisa makan, bisa semuanya. Semua yang dilakukan oleh binatang kita melakukannya. Cuma bedanya kita ini adalah makhluk yang natik. Kita makhluk yang punya otak, tapi otak itu bisa digunakan. Tapi mereka tidak, terbatas penggunaannya. Sehingga kalau seumpama tidak ada para Nabi dan Rasul, maka manusia itu akan menjelma sama seperti binatang. Nggak ada yang mendidik, nggak ada yang mengarahkan, nggak ada yang menerangi jiwa mereka, sehingga mereka akan hidup seperti binatang. Yang kuat dia berkuasa, yang lemah dia akan dimangsa. Itu yang terjadi. Sehingga karena rahmat Allah Ta'ala kemudian Allah ciptakan para Nabi, Allah ciptakan para Rasul, bukan cuma untuk kepentingan di dunia, tapi juga untuk kepentingan di akhirat, di mana nanti di akhirat mereka yang bermaksiat akan dituntut oleh Allah Ta'ala. Semua yang mereka lakukan seperti layar yang kita lihat sekarang ini, semuanya akan muncul di layar. Kalau ini adalah buatan manusia, bagaimana kita menyaksikan dengan kekuatan dan kekuasaan Allah untuk menciptakan layar semacam ini? Sehingga apapun yang kita lakukan, di saat kita mengatakan, oh tidak, saya tidak melakukannya, tuh lihat layar. Sehingga di saat itulah kata Nabi SAW, semuanya akan tampak di layar. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita zalimkan, apapun yang kita bohongkan, apapun yang kita umbarkan, semuanya itu daripada hal-hal yang ada unsur dasarnya ditampakkan oleh Allah Ta'ala. Kata Nabi Muhammad, man satara musliman satarallahu alaihi yaumal qiyamah. Tapi ada pengecualian yang tidak ditampakkan. Siapa? Siapa yang suka menutupi aibnya orang muslim. Yang biasa menutupi, nanti di akhirat dia akan dihisap, tapi tidak ditampakkan kepada orang lain. Tapi yang biasa menyingkap, biasa mengungkap, ini adalah teguran bagi para mereka-mereka yang ahli politik, ya. Karena di samping saya ini saudara saya politisi, gitu ya. Jadi biasanya mereka itu gontok-gontokan. Saya cuma menyampaikan hati-hati, jangan kita bermain kotor. Kenapa? Nabi SAW dalam hadis sahihnya mengatakan, man faddaha musliman faddahallahu alaih yaumal qiyamah walau kana fi jawfi baitih. Man faddaha musliman faddallahu alaih walau kana fi jawfi. Jadi kata Nabi SAW, barang siapa yang membuka aib seseorang, maka niscaya nanti suatu waktu akan dibuka juga aibnya oleh Allah Ta'ala, walaupun di tengah rumah, nggak keluaran dari rumah, akan dibuka oleh Allah Ta'ala. Nggak percaya silakan coba. Kenapa? Karena kalau sudah disampaikan oleh Allah dalam Al-Qur'annya, disampaikan oleh Nabi SAW, tidak mungkin luput, pasti terlaksana. Nah, oleh karenanya, kenapa harus ada Nabi? Kenapa harus ada Rasul? Mereka yang mengarahkan, mereka yang memberi petunjuk. Karena apa? Semua punya harapan. Tidak ada seorang pun di antara kita kecuali harapannya pengen sugih, ya kan? Pengen punya mobil, pengen punya rumah, pengen hidup bahagia, pengen hidup sehat walafiat, pengen semua cita-citanya terlaksana, ya kan? Nah, supaya itu terlaksana, bagaimana caranya? Allah menciptakan dengan rahmatnya para Nabi dan Rasul yang mengarahkan. Begini loh kalau mau kabul hajatnya, begini loh kalau mau terarah. Tapi ternyata ada makhluk Allah yang lainnya yang begitu benci kepada kita, tapi kita tidak memandangnya, tidak memusuhinya, bahkan tidak membencinya. Padahal dia yang menyebabkan kita sengsara,
dia menyebabkan kita tidak bahagia, tapi justru kadang-kadang kita tidak merasa bahwa itu adalah musuh kita. Siapa dia? Setan. Setan itu sebelum dikutuk oleh Allah Ta'ala, dia itu adalah salah satu makhluk Allah yang paling banyak ibadahnya dan paling banyak ilmunya. Kalau kita ingin tahu ibadahnya, iblis itu sebelum dikutuk oleh Allah Ta'ala sudah beribadah kepada Allah selama 185.000 tahun. Bayangkan, 3.000 tahun pernah mengelilingi arsy Allah, bertawaf di arsy Allah, 60.000 tahun menjadi kepalanya malaikat. Tapi lihat bagaimana akhirnya. Bandingkan dengan kita, berapa ibadah kita? Baru berapa puluh tahun. Ini 185.000 tahun, ribu tahun. Tapi lihat bagaimana akhirnya. Tiba-tiba Allah perintahkan dia untuk sujud kepada ayah kita Nabi Adam. Timbul congkak di dalam hatinya. Sehingga ada 3 unsur dosa yang paling besar yang menjadi sebab dosa-dosa yang lainnya, sehingga kata Nabi SAW, 3 macam dosa ini dinamakan sebagai pangkal dari segala macam dosa, dan semuanya dilakukan oleh iblis. Apa yang pertama? Yang pertama sombong. Hati-hati, orang kalau sudah mempunyai sifat sombong dalam hatinya, tinggal tunggu, sebentar lagi akan hilang nikmat itu. Sombong dengan kekuasaannya, dengan jabatannya, tunggu, sebentar lagi akan lengser. Allah akan memberikan 1000 sebab, bahkan lebih daripada itu atau kurang daripada itu, tapi pasti Allah akan sampaikan seperti disampaikan oleh Nabi SAW, man takabbara wada'ahullah, barang siapa yang sombong dia akan direndahkan Allah Ta'ala serendah-rendahnya. Kalau Allah sudah berkehendak, tidak akan ada yang bisa menahannya. Itu yang pertama. Sombong dengan kecantikannya, dia akan kehilangan kecantikannya. Sombong dengan kekayaannya, dia akan bangkrut. Hati-hati. Jadi jangan pernah kita merasa sombong. Bahkan kata Nabi SAW, hati-hati, banyak di antara kita yang sombong karena suatu hal kepada orang lain, ternyata orang lain itu suatu waktu mengunggulinya, alangkah malunya dia kepada orang tersebut. Ini banyak terjadi dari kita. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan pangkal daripada segala macam dosa itu adalah sombong. Yang kedua adalah iri. Yang ketiga adalah rakus. Rakus itu cabangnya penasaran. Makanya setiap yang punya istri 1 pengen kawin 2. Kenapa? Penasaran, rasanya beda enggak gitu loh. Enggak sampai enggak mikir bahwasanya setelah kawin yang kedua itu bahkan banyak masalah. Enggak mikir lagi, yang penting yang cuma berapa menit itu sudah bisa digapai. Penasaran, rasanya kayak gimana sih gitu. Nah, ini pangkal dosa. Sampai berani berdosa, sampai berani berbohong, sampai berani berkhianat, sampai berani melakukan dosa-dosa yang macam-macam itu. Karena apa? Karena rakus itu. Iblis itu dia ditakdirkan Allah Ta'ala sombong karena diperintahkan untuk sujud kepada ayah kita Nabi Adam, dia tidak mau. Bagaimana aku suruh sujud? Dia baru lahir, dia baru tercipta, aku ini sudah beribadah selama 185.000 tahun. Nah, hati-hati dengan yang semacam ini. Jangan mentang-mentang kita ini kiai, mentang-mentang kita guru, mentang-mentang kita habaib, mentang-mentang kita itu orang kaya, mentang-mentang kita pengusaha, mentang-mentang kita pejabat, kemudian kita itu merasa lebih baik daripada yang lainnya. Jangan. Pesan saya punya abah Al-Habib Hasan Baharun rahimahullah rahmatullah abrar, ketika kami masih berumur 7 tahun sampai 11 tahun, diiyang-iyangkan terus, diulang-ulangi terus. Kata beliau, Segap, jangan pernah merasa lebih baik dari satu orang pun di dunia ini. Saya tanya, walaupun dia orang kafir bi, walaupun dia orang fasik bi, walaupun dia tatuan, walaupun dia pegang minuman, walaupun dia terbuka auratnya, walaupun, kenapa? Maksiat semua yang kita lakukan itu tidak membahayakan sedikit pun kepada kemuliaan Allah. Sebagaimana ibadah yang kita lakukan, walaupun ibadah seperti yang dilakukan oleh iblis, tidak akan menambah kemuliaan Allah sama sekali. Allah nggak perlu itu. Tapi kalau sudah sombong, sebagaimana dikatakan oleh Allah Ta'ala dalam hadits qudsinya, al-kibriya'u ridai wal izzatu ridai izari faman akhadha wahidan minhuma minni fala ubali nazatuhu fala wala ubali, atau di dalam riwayat yang lainnya khasamtuhu wala ubali. Yang namanya kesombongan itu adalah pakaianku, yang namanya rasa gengsi dan sebagainya itu adalah sarungku. Maka barang siapa mencopotnya dariku, maka aku akan musuhi dia dan aku jerumuskan dia dan aku tidak peduli kepadanya.
Iblis itu ketika turun karena sebab cuma satu, apa itu? Disuruh sujud kepada Nabi Adam, nggak mau. Apa yang dilakukannya? Setelah itu kemudian dia membantah perintah Allah, membangkang perintah Allah, akhirnya Allah kutuk dia. Selama-lamanya Allah tidak akan merahmatinya sampai akhir hayatnya. Pada saat itu dia sempat meminta, kalau begitu ya Rabb, dari saking bencinya aku kepada manusia ini, berikan aku waktu, biarkan aku menjerumuskan sebaik-baiknya daripada manusia yang jadi sebab aku begini ini. Baik, aku berikan kamu waktu sampai hari kebangkitan, sampai hari kiamat, sehingga dia termasuk yang terakhir nanti meninggal. Walaupun demikian, nggak usah berharap kita berjumpa dengan iblis. Kenapa? Nggak di dunia, nggak di alam barzah, apalagi di akhirat. Kenapa? Yang namanya pengakuan iblis itu sudah dikatakan dalam Al-Quran. Kita semua baca dalam Al-Quran, tapi kita nggak ngerti kadang-kadang. Kenapa? Karena kita nggak ngerti bahasa Arab. Disebutkan ketika sudah kejadian itu sudah terlaksana daripada hisab, yang ahli surga masukkan ke surga, yang ahli neraka masukkan ke neraka. Qala syaitan, setan itu berkata, mereka berkata kepada iblis, kenapa? Karena nanti iblis ada di suatu singgasana yang terbuat dari api, untuk mempermalukan dia, menghinakan dia, merendahkan dia. Sebagaimana di surga ada singgasana, di neraka dikasih singgasana, tapi semuanya dari api. Segala macam siksaan ada pada singgasana tersebut dan ditimpakan kepada iblis. Mereka yang menghuni neraka pasti lewat singgasana itu. Ketika dia melihat iblis, gara-gara ini nih aku berada di neraka, gara-gara ini nih, semua ditunjuk begitu oleh penghuni neraka. Enggak menerima dia. Kenapa? Walaupun dia itu sudah berada di neraka, dia menjadi iblis, menjadi setan yang terkutuk oleh Allah Ta'ala, tapi kalau disalah-salahin, mana ada yang mau gitu. Apa kata dia? Jangan salahkan aku tidak pernah memaksa kamu, aku tidak punya kekuasaan. Gak ada satu setan pun yang bisa memaksa kita. Misalnya dipegang kerah bajunya begini, ayo curi, ayo berzina, gak bisa. Dia gak bisa menyentuh. Yang bisa menyentuh setan kepada manusia itu kalau di sinetron. Karena nggak mungkin, nggak bisa menyentuh mereka. Setiap manusia dijaga oleh 7 malaikat. Setiap manusia, jadi nggak bakal nyentuh. Nggak ada ceritanya sampai pocong bisa nyentuh kita, nggak bakal bisa. Sudah dijaga kita. Sehingga apa kata Muhammad SAW? Kalau seumpama Allah takdirkan setan itu bisa menyentuh manusia, maka niscaya tidak ada satupun manusia hidup di dunia kecuali semuanya akan dibunuhnya dengan cara dicincang-cincangnya dari saking bencinya mereka pada kita. Ini loh makhluk setan ini loh yang dikatakan oleh Allah Ta'ala dalam surat Yasin, yang kita semuanya selalu ingat, alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budush innahu lakum aduun mubin. Sudah aku katakan kepada kalian semuanya, jangan tunduk. Buat itu artinya jangan tunduk kepada setan, karena setan itu sebagaimana kalian tidak mau tunduk kepada musuh, yang terjadi adalah kita waspada dan kita merasa awas diri kepada musuh. Itulah yang harusnya kalian lakukan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh kalian yang paling besar. Kita tidak pernah merasa seperti itu. Kita menganggap bahwa setan itu merasa musuh kita yang paling besar. Bahkan kita bertanya-tanya, di mana setan? Oh, setan itu di HBI misalnya. Oh, jadi setan juga adanya di HBI, tempat-tempat diskotik saja, tempat-tempat pelacuran saja. Tidak, setan itu ada di dalam diri kalian semuanya itu. Saya namanya Segaf. Segaf ini ada malaikatnya namanya Segaf, setannya juga Segaf. Ada satu orang datang kepada gurunya, guru saya ingin lihat setan. Oh, pengen lihat setan? Oh ya, ambil cermin yang besar. Dibawa cermin ke rumahnya. Setelah dibawa cermin itu, coba kamu lihat sekarang di cermin itu. Iya guru, sudah. Apa yang kamu lihat? Nggak ada. Yang kamu lihat apa di situ? Ya saya sendiri, ya itu setan. Karena bentuknya dalam diri kita. Makanya kalau seumpama nanti ada setan itu kemudian setelah yang dihuninya itu meninggal dunia, kita ini meninggal dunia, maka nanti setannya sama malaikatnya berantem dia. Kalau seumpama setannya kalah, dia akan terusir, malaikatnya ada di situ, dan semoga termasuk yang dijaga oleh malaikat, dan semoga almarhum Haji Abdul Wahid termasuk yang bersama malaikatnya amal solehnya. Tapi kalau seumpama ternyata dia banyak amal maksiatnya, malaikatnya yang keluar, penunggunya adalah setan. Makanya sering muncul itu, kadang-kadang muncul kemudian ganggu-ganggu keluarganya dan sebagainya. Itu setannya. Tapi juga ada yang mengatakan
Ulama mengatakan tidak, kalau semua ada yang bermunculan itu daripada orang yang baru meninggal, itu bukan berarti itu setannya, tidak. Tapi apa? Itu adalah setan yang penasaran, saking dia itu kalah dengan malaikat, akhirnya dia dikeluarkan dari kuburannya, akhirnya ganggu orang yang hidup-hidup itu. Kenapa? Kalau seumpama setannya itu kalah, dia akan mati, dia akan pergi, bukan malah mengganggu. Nah, jadi seperti itu. Husnudon kita seperti itu. Jadi jangan sampai kita, wah orang baru meninggal kemudian ada yang ganggu, ada yang menjelma dan sebagainya. Nah, itu jangan dipercaya yang semacam itu. Kalau seumpama ada memang seperti itu jin yang mengganggu kita, menakut-nakuti kita, supaya kita itu pergi ke dukun, supaya kita pergi yang ke tempat-tempat yang salah, bukan kepada para habaib, para alim ulama. Itu maksudnya. Jadi ujian buat kita semuanya. Nah, oleh karena itu para hadirin muliakan Allah Ta'ala, setan itu tidak akan membiarkan kita berbuat baik. Setan itu akan mencegah kita berbuat baik, akan menyuruh kita jangan sholat, durhaka sama orang tua, suruh bohong, ambil tuh kesempatan untuk nggak ada yang lihat nih, ambil. Itu setan mengatakan begitu. Aku tidak pernah memaksa kamu, aku nggak punya kemampuan untuk menyentuh kamu, nggak pernah. Aku cuma hanya merayumu, tapi kamu ikut aku. Salah sendiri, kenapa ikut aku? Sudah tahu aku setan, diikuti. Fala talumuni walumu anfusakum, kata setan, jangan kamu cela aku cuma merayu kamu dan kamu ikut. Salah sendiri, sudah dikatakan innahu lakum aduwwun mubin, sungguh dia itu adalah musuh yang paling berat, musuh yang paling besar, tapi masih diikuti. Nah, oleh karena itu maka ayo sama-sama untuk kita masih hidup, jadi lakukan kebaikan. Mereka para nabi, para rasul itu misinya itu menyelamatkan kehidupan kita supaya kita hidup di dunia bahagia. Mana buktinya, Beb? Kalau seumpama kita ikut Nabi Muhammad dan ikut Rasul itu pasti bahagia. Kita lihat para ulama. Kenapa para ulama itu? Mereka itu adalah orang yang paling mulia di antara kita. Coba lihat, bekasnya diminum orang. Kalau dia di mana makannya pasti paling enak-enak. Antum nggak ada ininya, kita ada di sini. Kenapa? Karena kita punya ilmu. Apakah kita ini dimuliakan? Apalagi nanti setelah kita meninggal, yang paling banyak masyarakat mengantar jenazahnya para ulama. Setelah meninggal mereka para ulama, lewat sudah setahun, dihauli di mana-mana. Coba ada pejabat dihauli? Coba ada artis dihauli? Ada pengusaha dihauli? Nggak ada. Tapi yang dihauli itu adalah para ulama, yang diziarahi para ulama. Setelah meninggal pun masih diziarahi. Kenapa mereka mulia? Apakah mereka karena habaib? Banyak di antara ulama bukan habaib, bukan bernasab mulia. Apakah karena mereka orang kaya? Banyak di antara ulama yang tidak kaya. Apakah mereka tampan, bungas? Banyak di antara mereka yang tidak bungas. Tapi apa sebabnya kenapa mereka dimuliakan? Karena dalam diri mereka itu ada ilmunya Nabi Muhammad. Ilmu itu loh yang mencegah. Ketika ulama mau terlintas dalam dirinya, mau meninggalkan sholat lima waktu, jangan. Kalau kita meninggalkan sholat lima waktu, kita akan celaka, kita akan sengsara, kita akan diuji oleh Allah Ta'ala, kita akan dicoba oleh Allah Ta'ala. Jangan tinggalkan. Mau ngambil yang haram, oh jangan. Ini tidak membahagiakan. Rasulullah sudah mengatakan dalam hadisnya, kalau kita mengambil sesuatu yang haram, tidak membahagiakan tapi justru menyengsarakan. Silahkan dihitung berapa yang kita ambil, berapa yang kita curi, berapa yang kita korupsi, berapa yang kita zalimi, kemudian taruh di rekeningnya. Nggak bakal kita akan menikmatinya, tapi larinya pergi ke rumah sakit, larinya ditipu orang, larinya kena kebakaran dan sebagainya. Itu seperti yang disampaikan Nabi SAW, nggak bakal kita menikmatinya. Sampai-sampai ada satu orang setelah mendengarkan hadis ini, dia membuktikan sendiri. Oh iya Beb, saya membuktikan Beb, katanya. Betul hadis itu Beb. Apa yang kita dapatkan dengan cara yang haram itu tidak membahagiakan tapi justru menyengsarakan. Saya katakan walaupun kamu tidak membuktikannya pasti terbukti. Kenapa? Semua yang disampaikan Nabi SAW itu bersumber daripada wahyu. Tapi bolehlah engkau cerita kepada saya apa buktinya. Kata beliau, saya ini pedagang bakso Beb. Saya ini kalau berdagang setiap hari untungnya antara 100 sampai 150 ribu. Suatu waktu Beb, ketika saya sedang berdagang, ada salah satu pelanggan yang dia makan di tempat kami, ketika dia membayar lupa dompetnya ketinggalan. Saya lihat dompetnya ada uangnya 750. Nah, itu biasanya orang yang nggak punya ilmu itu kalau lihat ini, kesempatan ini, cari yang haram saja susah, apalagi yang halal. Nah, itu setan lagi itu yang mengatakan begini. Jangan percaya. Karena yang penting kita makan. Yang kaya, yang miskin makannya beda. Yang penting kenyang kan, selesai sudah. Yang kaya, yang miskin sama-sama berpakaian. Oh, yang kaya karena dia itu kaya, pakaiannya itu sampai 5 lapis. Ada kayak gitu?
Oh karena dia itu orang kaya maka rumahnya itu bersusun sampai ke atas, sama saja, nggak ada beda. Cuma ya tadi itu rakus itu loh, dia kurang, merasa kurang. Makanya coba lihat kata Nabi SAW, orang kalau nggak punya ilmu, orang kayanya nggak bakal pernah merasa puas, pengen lagi. Sehingga kata Nabi SAW, kalau sumpama dia punya 1 lembah daripada emas, dia akan berharap 2 lembah. Kalau Allah kasih 2 lembah, dia akan berharap 3 lembah. Nggak ada habis-habisnya yang bisa menutupi penasarannya, rakusnya terhadap dunia, kecuali tanah. Artinya apa? Kalau sudah mati baru selesai. Itu manusia. Alangkah ruginya kalau semua tidak berguna. Nah, oleh karena itu maka subhanallah, saya lihat uangnya 750, saya ambil. Setelah saya ambil, dompetnya saya buang di tempat sampah. Makanya kalau kehilangan dompet cari tempat sampah, biasanya begitu. Diambil isinya, dibuang situ untuk penghilangan jejak gitu. Subhanallah, 1 minggu setelah itu Beb, setelah saya gunakan uang 750.000 dengan keluarga saya jalan-jalan dan sebagainya, tepat 1 minggu kemudian ketika saya mau jualan lagi, subhanallah, ketika menyeberang jalan Beb, ditabrak oleh pickup sehingga baksonya itu tumpah isinya dan gerobaknya rusak. Saya hitung-hitung kerugiannya Beb, tepat Beb 750.000. Silahkan kalau nggak percaya, berapa yang kita ambil? Ya kayak gitu. Harta waris diambil, apalagi di situ ada haknya anak yatim. Hati-hati. Innama yaquluna naro, kata Allah Ta'ala, mereka yang makan itu api, penyakit. Artinya api ada di dalam perut, bahaya, bisa terbakar, kena penyakit bermacam-macam. Itu yang terjadi. Nah, jadi fungsinya para nabi dan rasul itu untuk menggiring kita ini loh, kalau mau jalan yang baik, mau bahagia, begini loh caranya. Nggak bakalan kita itu mendapatkan kebahagiaan kecuali dengan cara ketaatan. Saya mau bertanya dengan 5 pertanyaan untuk kita buktikan bahwasanya hidup ini sangat perlu dan sangat kita itu harus terkait dengan Allah SWT dan terkait dengan syariah ini. Yang jawab pertanyaan saya, 5 pertanyaan ini saya doakan semoga pian panjang umurnya ditambah 10 tahun, bertambah uangnya 10 miliar. Yang nggak jawab saya nggak doakan, bisa jadi besok mati. Saya mau tanya, yang membuat orang itu sugih atau miskin itu siapa? Ayo jawab. Yang jawab 10 tahun 10 miliar. Saya mau tanya lagi, yang kompak semuanya, yang bikin orang itu sugih atau miskin siapa? Yang bikin orang itu sakit atau sehat siapa? Yang bikin orang itu sukses atau tidak sukses siapa? Yang bikin orang itu bahagia atau sengsara siapa? Yang bikin orang itu mencapai tujuannya atau tidak mencapai siapa? Semua jawabannya tahu, hatta anak kecil tahu. Mana mungkin kita nggak sholat 5 waktu, kita selalu durhaka sama orang tua, istri durhaka pada suaminya, kemudian dia mau bahagia. Dari mana datangnya bahagia? Karena hakikat kebahagiaan itu sebagaimana dikatakan dan dijelaskan Nabi SAW, bahagia itu rasa, bukan sebuah materi dan finansial, bukan. Untuk bahagia nggak perlu materi, bahagia itu rasa di sini loh. Sama seperti kata Ukhti itu loh, sakitnya tuh di sini, sama bahagia juga di sini, cuma rasa. Seperti sekarang kita, ya Allah, bahagianya kita dengarkan ceritanya Nabi Muhammad, bahagianya kita mendapatkan nasihat Nabi Muhammad. Bahagia itu namanya. Bahagia itu ketenangan dan kenyamanan. Apakah tenang orang kalau punya uang banyak? Apakah tenang orang kalau dia mikir penyakitnya? Apakah tenang orang ketika banyak keruwetannya? Enggak tenang, enggak bahagia semacam itu. Allah berikan bahagia itu kepada siapa saja. Enggak perlu dia itu kaya, enggak perlu dia itu tampan, enggak perlu dia itu tinggi jabatannya, enggak perlu. Tapi asalkan dia itu mengikuti kriterianya. Apa itu? Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fauzan azima. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka orang itu pasti sukses hidupnya, beruntung hidupnya, bahagia hidupnya di dunia sampai di akhirat. Oleh karenanya kenapa Nabi SAW berdoa di dalam rumah tangga dengan baiti? Kenapa dengan ucapan dan ungkapan baiti jannati? Kenapa tidak disampaikan baituna jannatuna, rumah kami surga kami? Tapi ungkapannya Nabi baiti jannati, rumahku saja sendiri, rumahku surgaku. Kenapa? Karena yang menentukan, yang mengatakan dan mengungkapkan rumahku surgaku itu secara individual, tergantung kepada usaha masing-masing.
Kalau suaminya soleh sebagai seorang suami, maka dia itu bahagia. Istrinya kalau nggak solihah, dia nggak bakal bahagia. Kalau istrinya saja yang solihah, maka dia yang bahagia, suaminya nggak bakal bahagia. Bahagia itu terkait dengan ketenangan dan kenyamanan. Tambah banyak kita ambil haknya orang lain, tambah banyak dosa yang kita lakukan, tambah banyak sholat 5 waktu yang kita tinggalkan, tambah banyak keruwetan yang ada dalam pikiran, sehingga dia tidak tenang hidupnya. Saya pernah, mohon maaf, diundang oleh orang yang kaya raya. Dari saking kayanya sampai pintu gagangnya itu, gagang pintunya itu terbuat dari emas. Sampai ketika saya diperintahkan untuk masuk ke dalam kamarnya, kamar utamanya, Bib, saya mengambil berkahnya antum, disangkanya saya ada berkahnya. Ya sudah, husnudzonnya dia, saya masuk. Tapi begitu saya masuk langsung terkaget-kaget saya. Kenapa? Karena semuanya itu lapisan emas. Dari mulai temboknya warna emas, pintunya, lemarinya warna emas, semua aksesori ada di kamar warnanya emas, bahkan TV-nya juga emas. Mungkin dia pencinta emas gitu. Jadi semuanya emas. Sampai ranjangnya itu terbuat seperti emas. Saya lihat seperti emas. Saya tanya, ini emas apa bukan? Iya Beb, tapi lapisan Beb. Berapa belinya? Masya Allah. Saya bilang sambil pegang itu, berapa belinya? Saya beli tahun 2000 ini Beb. 2000 setelah Presiden Soeharto Allahyarham lengser 2 tahun berarti kan. Tahun 2000 saya beli itu seharga 850 juta. Ranjangnya saja 850 juta. Kata cukup bikin rumah kan sekarang. Ini ranjangnya saja 850 juta. Akhirnya saya coba duduk. Begitu saya duduk mau jatuh saya. Kenapa? Karena spraynya itu terbuat dari sutra. Halus benar. Sehingga kemudian saya bilang, saya mau tidur situ susah banget. Nggak bisa tidur, dan saya bingungnya ini tidurnya gimana, apalagi sendirian, nggak ada istri lagi. Subhanallah, saya bilang beruntung antum ya, Masya Allah, semuanya berlapiskan emas, seperti yang saya melihat dalam hadisnya Nabi itu sekarang tampak nyata di depan mata saya, semuanya dari emas. Apa kata dia? Enggak Beb, enggak seperti antum katakan. Maksudnya, kan beruntung, bersyukur, kamu harus merasa beruntung. Bukan semua orang yang dapat nikmat semacam itu, harus bersyukur. Iya Bib, walaupun saya begini dapat uang banyak dan sebagainya Bib, tapi saya setiap malam tidur di tempat itu Bib, saya harus minum obat tidur. Kalau tidak saya tidak bisa tidur. Itu loh. Allah itu adil apa tidak? Adil. Yang punya uang banyak disuruh ke rumah sakit terus sama Allah, habis uangnya. Yang nggak punya uang sudah tahu Allah nggak punya uang, nggak sakit-sakit. Allah maha adil. Jadi Allah Ta'ala kasih ujian itu dengan porsinya masing-masing. Nah, oleh karena jangan pernah kita merasa bahwasanya orang kaya pasti bahagia. Enggak, belum tentu. Orang yang pejabat pasti bahagia. Enggak, belum tentu. Semuanya itu dikasih kesempatan Allah Ta'ala. Yang kaya dikasih kesempatan untuk mencari ridhonya Allah. Dengan cara bagaimana? Kekayaannya itu digunakan untuk mendekatkan diri pada Allah. Yang pejabat punya kesempatan untuk meraih ridhonya Allah. Bagaimana caranya? Menjadi pejabat yang adil dan amanah. Yang orang biasa punya kesempatan. Bagaimana caranya? Banyak niat yang baik. Kalau saya menjadi orang kaya, saya niat begini. Itu sudah dihitung oleh Allah Ta'ala. Niatul mar'i khairun min amali. Kalau dia itu dekat pada guru, dia tahu cara berniatnya. Tapi kalau dia jauh daripada ulama, dia tidak bisa berniat, tidak bisa beramal. Semuanya itu tergantung bagaimana kedekatan kita kepada ilmunya Nabi kita Muhammad SAW. Jadi Allah Ta'ala itu maha adil. Oleh karena itu para hadirin mulia Allah Ta'ala, jangan pernah kita itu tidak mensyukuri suatu nikmat walaupun kecil. Kenapa? Nikmat yang kecil itu kalau kita hitung-hitung sesuatu nikmat yang sangat besar. Karena apa? Kaitannya nikmat yang kecil itu dengan kaitannya pembandingnya daripada kebalikannya. Kita dikasih uang, ya kenapa dikasih uang sedikit? Kita lupa bahwasanya Allah itu rizkinya bukan cuma uang. Rizkinya Allah Ta'ala selamat daripada sakit, selamat dari cobaan, selamat daripada kecelakaan, selamat, itu juga nikmat. Ya kita nggak tahu. Kenapa saya harus dapat segini? Ternyata ada sebab. Apa itu? Allah menghindarkannya daripada suatu mara bahaya. Itu yang terjadi. Cuma kita sok-sok tahu. Kadang-kadang mengaku dirinya setengah Tuhan, makanya marah-marah, ke istri marah, suami marah, semuanya marah. Itu orang yang sok-sok menjadi setengah Tuhan itu seperti itu. Nggak pasrah kepada Allah. Padahal orang yang bahagia siapa? Orang yang bahagia adalah wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh, yang berpasrah diri kepada Allah. Oleh karena itu, ayo kita ambil sebuah pelajaran. 2 tahun yang lalu tepat, saya diundang oleh almarhum Haji Abdul Wahid. Kebetulan waktu itu di pendopo, masih ingat kita? Kita makan, kita rajapan ya waktu itu ya, rajapan kira-kira. Alhamdulillah, tapi sekarang sudah tidak ada.
Kita pun juga demikian, tinggal nunggu waktu. Fa idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Fitnah yang harus kita hadapi ini bukan cuma di dunia. Fitnah itu seperti diajarkan oleh Nabi SAW dalam sholat kita, Allahumma inni a'udzuka min fitnatil mahya wa fitnatil mamat. Ya Allah, lindungi saya dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Ternyata hidup itu fitnah, kematian itu juga fitnah. Kalau kita nggak hati-hati dalam kehidupan yang di dunia ini, akan menjadi fitnah nanti kemudian di akhirat. Apa yang menjadi fitnah nanti di akhirat? Semua terkait dengan dunia. Jadi apapun yang kita lakukan sekarang itu akan ditampakkan Allah Ta'ala nanti di akhirat. Fitnah mamat itu lebih parah daripada fitnah hayah. Sehingga sebagaimana beliau yang sudah mendahului kita, semoga Allah merahmatinya, semoga Allah mengampuni dosa-dosanya, semoga Allah memberikan tempat yang khusus di sisinya dan di sisi Nabi-Nya SAW. Semoga kita juga semacam itu setelah kita meninggal nanti, setelah panjang umur, sehat walafiat. Kehidupan ini berlanjut. Memang kita akan berpindah, tapi kehidupannya masih ada, nyata. Setelah kita meninggal, kita itu masih akan ada menjadi alam barzah. Setelah alam barzah, kita meninggal sesaat, meninggal lagi diambil nyawanya, sehingga tidak ada lagi nyawa itu bisa merespon. Di saat itu dikembalikan lagi oleh Allah Ta'ala sehingga bisa merespon lagi setelah di hari kebangkitan. Itu juga ada fitnahnya. Di alam barzah fitnah, di alam mahsyar nanti fitnah. Setelah kita melewati sirat, baru tidak ada lagi fitnah. Kalau kita termasuk yang sukses melewati sirat, berarti sudah selesai fitnahnya, tinggal nikmatnya yaitu dalam surga, dan semoga kita termasuk yang melewatinya secepat kilat bersama golongan Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karena itu, maka di sini tidak ada seorang pun di antara kita kecuali dicoba. Beliau dicoba dengan kematian ayahnya, tepatnya 3 bulan yang lalu. Saya 2 bulan lebih yang lalu ditinggal mati oleh ibu kami. Itu ujian. Entah sebentar lagi siapa lagi meninggal, kita nggak tahu. Bahkan bisa jadi kita yang meninggal. Setiap hari ada saja ujiannya. Ada sebuah sodoran, ada perempuan yang datang yang lebih cantik dari istri kita sehingga menarik perhatian kita dan sebagainya. Itu fitnah. Ada saja setiap hari. Itu semuanya kalau seumpama kita tidak tahu ilmunya, apakah kira kita bisa selamat daripada dosa-dosa itu? Dia nggak tahu. Sama seperti begini, diumumkan, hadirin yang hadir pada perayaan malam ini, hati-hati ya nanti ketika pulang, karena saudara saya ini yang bernama saudara Almin ibn almarhum Guru Abdul Wahid sudah meletakkan ranjau di jalan-jalan utama itu. Ranjaunya sih nggak terlalu dalam, cuma 2 meter. Masalahnya di ujung ranjaunya itu, di kedalaman 2 meter itu diletakkan paku-paku yang tingginya 30 cm. Pakunya sedikit, cuma 99. Artinya kalau kita itu masuk ke dalam, terperosok ke dalamnya, dijamin mati langsung. Masalahnya ranjau itu yang ada sekitar kita, yang mengelilingi kita, itu sebanyak 360 ranjau. Sekarang kalau seumpama kita tidak cari tahu di mana saja letaknya ranjau itu, kira-kira kita bisa selamat tidak pulang? Nah, coba, kira-kira bisa selamat tidak? Hampir dikatakan semua tempat. Setelah ibu-ibu itu yang paling akhir, di situ diletakkan ranjaunya. Bisa selamat atau tidak? Pakai akal saja kita, karena akal ini selalu ditantang dan diingatkan Allah Ta'ala. Afala tatafakkarun, afala tatadabbarun, afala ta'lamun. Tidakkah kau tahu? Tidakkah kau renungi? Tidakkah kau pikirkan? Sebagaimana itu dikatakan Allah Ta'ala, kita katakan bahwasanya kalau seumpama ada ranjau di mana-mana dan kita sudah terlanjur berada di dalamnya, kita mau pulang ke rumah, kita tidak tahu ranjau itu letaknya di mana, apakah kita selamat? Kebanyakan tidak selamat. Kenapa? Karena nggak tahu. Ini loh bahayanya nggak tahu. Ini bahaya kita jauh daripada orang yang tahu. Kalau semua kita datang kepada beliau yang bikin ranjau itu, tinggal tanya di mana saja, di sini beb, sini beb, sini beb. Oh sudah, saya tahu sudah. Tinggal saya menghindari yang ada ranjau. Masalahnya hidup itu seperti itu, tanpa terasa. Kumpul sama orang yang suka bohong, bohong juga. Kumpul sama peminum, minum juga. Kumpul sama orang yang suka ngerumpi, ngerumpi juga. Nggak tahu bahwasanya ngerumpi itu bikin celaka dia sendiri. Nggak tahu bahwasanya dia itu ngelawan pada suami, mengangkat suara di atas suami, itu dosa besar. Makanya kita harus tahu sebelum melakukan sesuatu itu, harus tahu haknya suami itu bagaimana, haknya istri itu bagaimana.
Jadi kita itu yang mengatur kita itu untuk menjadi orang soleh ataupun orang solihah itu bukan suami kita, bukan orang tua kita, bukan mertua kita, tapi Allah yang menetapkan sebagai ujian untuk kita semuanya. Mohon maaf, kenapa di depan saya ini bermacam-macam wajah bentuknya? Ada yang berkulit putih, ada yang hitam sekali, ada yang sawo matang, ada yang hidungnya mancung, ada yang pesek lebih banyak daripada yang mancung, ada yang giginya ke depan, ada yang biasa dan sebagainya. Apakah mereka itu berarti Allah ciptakan tidak adil? Tidak, Allah ciptakan adil semuanya. Semuanya punya jodoh. Bahkan saya pernah punya murid yang berjumlah 7.000 itu. Di antara murid saya jumlahnya 7.000 itu ada satu orang murid saya paling jelek. Sampai terlintas dalam hati saya, kira-kira orang semacam ini, perempuan semacam ini dapat jodoh enggak ya? Subhanallah, baru saya terlintas, dapat setahun kawin, anaknya 5 sekarang. Sementara yang cantik sampai sekarang belum kawin-kawin juga. Coba lihat Allah Ta'ala keadilannya. Jadi Allah Ta'ala menciptakan yang senang sama giginya yang ke depan itu sangat ciptakan. Memang dia cari, mana enggak? Saya mau cari istri yang giginya ke depan. Ada lagi, saya mau cari yang pesek saja. Saya senang kalau kulitnya itu sawo matang dan sebagainya. Karena apa? Semua orang itu Allah ciptakan ada kelebihan, ada kekurangan. Para ulama, para guru-guru ada kelebihan memang, tapi kurangnya banyak. Pertama kali yang akan dimasukkan dalam neraka siapa? Ulama. Kalau kita nggak berhati-hati, makanya kita ini yang paling patut untuk minta doa pian. Alhamdulillah ulun menganggap pian seberataan saudara ulun. Alhamdulillah setiap habis subuh ulun baca yasin mendoakan pian seberataan supaya kabul hajat, semuanya diampuni dosanya. Sebagaimana ulun telah mendoakan pian, ulun menuntut pian juga doakan ulun. Karena itulah kehidupan, take and give. Kita harus mendoakan. Nggak ada yang tahu saya yang selamat atau pian yang selamat, nggak ada yang tahu. Tergantung Allah, kehendak Allah bagaimana kita akhir hidupnya. Nah, oleh karena itu maka semua itu kasih kesempatan Allah Ta'ala. Yang cantik, yang tampan, ada kekurangannya, ada kelebihannya. Semuanya ada kekurangan, ada kelebihannya. Oleh karena itu jangan pernah mencela orang, jangan pernah memvonis orang. Oh ini dia minum minuman, dia ada tatunya sebaik, berarti ahli neraka. Jangan, itu bukan hak kita. Urusan kita ini ada urusan kita sendiri. Ini adalah ujian yang nantinya akan terkait dengan fitnah kuburan. Berapa banyak di antara kita mentang-mentang kita punya ilmu, mentang-mentang kita punya nasab, mentang-mentang kita punya kemuliaan dan sebagainya, hanya kita merendahkan orang lain sampai kita itu mengumumkan depan orang lain, padahal itu bukan hak kita sama sekali terkait dengan orang lain. Itu haknya Allah, antara dia dengan Allah SWT. Akhirnya dia meninggal diazab oleh Allah Ta'ala. Na'udzubillah, ini termasuk fitnatul mahya. Oleh karenanya kalau kita ingin tahu dan selamat daripada berbagai macam ujian dan cobaan, tidak ada jalan lain sebelum kita meninggal dunia. Ayo dekati para ulama, dekati para guru-guru, belajar ilmu agama. Apalagi kita sebagai orang tua yang begitu sayang kepada anak-anaknya. Kalau anak-anak kita yang hidup di zaman sekarang saja fitnahnya sudah begitu luar biasa, sampai banyak orang tua sekarang ini dahsyatnya luar biasa, nggak pernah terjadi zaman saya muda dulu. Kita masih ingat ya, yang umur 50 tahun sama seperti saya ini, masih ingat dulu kalau kita dapat salam dari seorang wanita nggak bisa tidur kita semalaman. Sekarang mana ada anak muda salam-salaman? Nggak ada. Titip salam yang nggak ada seperti itu, nggak ada. Yang titip salam itu nenek-nenek, kakek-kakek, itu sekarang sudah berubah. Sekarang pakai HP. Ini yang dikatakan oleh Nabi SAW, fitnatud duhaima. Ketika ditanya apa fitnah duhaima ya Rasulullah, fitnah duhaima itu la tada ahadam illa la tomathu, tidak membiarkan seseorang kecuali pasti akan menempelengnya. Coba lihat kalau kita pakai HP gimana, gini kan seperti orang yang tempeleng. Ini dikatakan Nabi SAW, fitnah duhaima ini yang nanti di akhir zaman ternyata sekarang sudah muncul. Semuanya ada di sini. Sehingga apa? Kalau kita mau anak kita selamat, nggak ada jalan lain kecuali harus tersentuh dengan 3 hal. Yang pertama, pastikan mereka sholat 5 waktu. Karena fungsi sholat 5 waktu itu, maksud tujuannya adalah supaya kita ingat pada 5 waktu itu kepada Allah. Kalau ingat kepada Allah di dalam 5 waktu, maka Allah akan ingat kepada kita secara standar, sehingga kita aman daripada fitnah. Itu yang pertama. Kalau anak kita masih sholat 5 waktu, insya Allah aman. Tambah lagi, anak kita setiap hari harus baca Quran walaupun hanya 1 lembar. Kalau mereka sholat 5 waktu, baca Quran 1 lembar, aman. Ditambah lagi, mereka harus berpengetahuan. Pengetahuan mereka itu harus terkait dengan agama. Kalau urusan dunia, sebelum mereka lahir sudah Allah tentukan dia bakal jadi orang kaya atau tidak.
Bahkan orang terkaya di Kalsel yang begitu saya sebutkan namanya pasti orang tahu semuanya. Dulu saya masih ingat, dia itu adalah seorang supir teman saya, juga pernah jadi mantan bupati jauh dari sini. Dia supirnya, sekarang jadi orang terkaya di Kalsel. Jadi sebelum dia lahir sudah ditentukan Allah Ta'ala kekayaan, bukan sebuah kemuliaan, tidak. Kemuliaan kalau dia itu menggunakannya untuk ketaatan pada Allah Ta'ala, supaya kita paham. Artinya urusan rezeki yang kita itu sampai mati-matian mengambil S1, S2, S3 dan sebagainya, itu nggak terkait sama rezeki sama sekali. Tapi agama itu terkait dengan kehidupan kita, bahagia atau tidak. Sehingga harus pastikan mereka itu tersentuh dengan ilmu agama. Bagaimana caranya? Harusnya mereka tersentuh dengan salah satu 4M. Yang pertama, mondok. Kalau nggak mau mondok ya nggak apa-apa, tapi harus madrasah diniyah, madin. Silahkan pagi masuk pondok sekolah umum, tapi nanti siang hari masukkan madrasah diniyah. Nggak mau, M yang kedua ya sudah, mengaji kepada guru ngaji, harus itu. Nggak mau juga ya sudah, tinggal terakhir yang keempat, apa itu? Majelis taklim. Kalau sudah tidak tersentuh dengan salah satu 4M, dari mana dia akan tahu mana yang halal, mana yang haram? Halal yang menyenangkan, bahagiakan, haram yang menyengsarakan dan menyusahkan. Bagaimana dia akan membedakan? Akhirnya dia terjerumus dalam dosa-dosa. Karena apa? Sifatnya manusia standarnya suka dengan dosa. Oleh karena ketika ditanya oleh Nabi kepada Nabi, apa yang paling mudah dilakukan oleh manusia? Jawaban Nabi, dosa. Mudah dilakukan. Karena apa? Terkait dengan hawa nafsu, keinginan kita. Nah, kita mohon pada Allah Ta'ala semoga berkat kita itu mendoakan Guru Abdul Wahid almarhum, semoga kita diselamatkan daripada fitnah akhir zaman. Semoga kita selamat daripada fitnah kehidupan. Begitu pula keluarga kita, keturunan kita, dan semua kaum muslimin di dunia ini. Ya Allah, selamatkan mereka semuanya ya Allah. Jadikanlah kami tidak meninggal dunia kecuali dalam keadaan husnul khawatimah. Dan semoga kita doakan keluarga almarhum, semoga diberikan kekuatan Allah Ta'ala, kekuatan iman, kekuatan takwa, sehingga mereka itu hidup bahagia di dunia, bahagia di alam barzah, bahagia di akhirat nanti bersama Nabi SAW. Begitu pula kita yang mengamini, semoga kita mendapatkannya juga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Wassalamu ala nur wa sirrul asrar wa tarayya al-ghar wa mutahib bil asr sayyidina Muhammadin mukhtar wa tar sallallahu alaihi wa sallam. Rasulullah mutabatan Nabi sallallahu alaihi wasallam awwalu akhiru wa zahiru wa batinu wa kullu wa fi'lu wa ta'ala wa sallallahu alaihi wa بنبوة الشهداء وصلاة بسيرة الله ودخل الجنة والنبي عليه الصلاة والسلام. اللهم بذلك اهتدينا وعفتك استعينا وفي كنفك وأمامك وعطائك وإحسانك أصبحنا وأمسينا أنت الأول فلا قبلك سين الآخر فلا بعدك سين الظاهر فلا شيء فوقك والباطن فلا شيء دونك نعوذ بك من الفلس والكسل وعذاب القبر وفتنة الغنى ونسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اختم بالخيرات آجلنا وحقق بفضلك آمالنا وسهل لبلوغ رضاك سبلنا وحسن في جميع الأحوال أعمالنا يا من كذا البركاء يا من جل الحلقاء يا سيد كل النجوى يا منتهى كل سقوى يا قديم الإحسان يا دائم المعروف يا من ناجنا لكل سنة والبدى لكل اسم يا من رزق كل شيء عليه ومسر كل شيء إليه. اللهم إنا أعوذ بك من شر ما أعطيتنا ومن شر ما منعتنا وإنا سلمين ومن المسلمين وأهلكنا بالصالحين غير خزي والمتنين. اللهم نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نعوذ بك
من جهد البلاء ودرك السقوط وسوء القضاء وسماطة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والزلزال وسائر الأسقام، ونعوذ بك من شر ما يلج في الليل ومن شر ما يلج في النهار ومن شر ما تهوب به الرياح ومن شر بوائق الدهر. اللهم إنا نعوذ بك من الشك والشرك والسقوط والنفاق وسوء الأخلاق وسوء المنظر والمنقلب بالأهل والمال والولد. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة دائمة في الدين والدنيا الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Taqabbalallahu minkum. Kami selaku tuan rumah mengucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah yang berhadir dalam peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW pada malam hari ini. Semoga kita semua bisa meneladani sifat-sifat Nabi besar Muhammad SAW. Dan dari ceramah yang disampaikan oleh Al-Habib Segaf bin Hasan Baharun bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian, mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekhilafan. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran jamaah sekalian. Hati-hati di jalan dan mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di kesempatan yang akan datang. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para habaib alim ulama dipersilahkan ke dalam rumah kami untuk menikmati jamuan seadanya. Terima kasih.